प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो आम से सुंदर अवकाश देते सानिध्य मध्य आसवा से प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए और जो मैंने आज आम यूट्यूब और जूम जगह जड़ित होती समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार स्वागत जनाए प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम अल्प समय आज बाइबल स्टडी रे प्रभु को वाक्य ध्यान करने जीवा प्रसंगटी है विश्वासी अविश्वासी विवाह। प्रसंगटी कौन? विश्वासी और अविश्वासी सहित विवाह। यही प्रसंग रे आज अल्प समय वाक्य ध्यान करने जीवा कारण अनेक समय रे यही आलोचना गुड़ा आसे जे अविश्वासी हेले कौन है सेमती का पुओ आम समाज रे मिलबे नहीं। एते भलो पुओटा से मद पिए नहीं किछि खराब अभ्यास नहीं भलो चाकरी करूछि भलो पुओटा विश्वासी नहले कौन है हमर क्रिश्चियन पुओ मान ठार भलो अछि। झियोटा विश्वासी नहले कौन है गोटे चावल रे गढ़ा एते सुंदर तार गुण मधुर एते सुंदर स्वभाव परे धीरे धीरे तो प्रभु को ग्रहण करिबो आग विवाह कर देथिबा परे देखिबा। आज समय यही ट्रेंड टा गोटे चली आसी कारण आम देश में ट्रेंड एका चली ना से गोटे ट्रेंड भाव चली आस। प्रभु आम को आज वाक्य बुझापी साहाଯ୍य करतु जे गोटे विश्वासी गोटे अविश्वासी सहित विवाह करिपारिबो कि करिबा उचित कि से दिगरे चिंता करिबा कथा कि सेटा टिके वाक्य ध्यान करिबा कारण आम मध्य सुधा अनेक लोक अण ख्रीष्टान पृष्ठभूमि आसीचु आबे आम प्रभुकर परिचय पाउछु आमे प्रभु को जानिलु किंतु आम परिवार मध्य अनेक लोक एबे प्रभु को जानि ना हुए तो आपण गोटे परिवार प्रभु को जानि छथि किंतु आपण परिवार अन्य माने प्रभु को जानि ना बेले बेले ए प्रलोभन गोटे रहिथिबो हौ ठीक अछि से कहबे आम गुल्लू पाई तुमर झीटा दब आम चुन्नू पाई तुमर झीटा दब अदल बदल कारण रिश्तेदार तो बंधु संपर्क आते कथा भी कहती ना आज्ञा आम सान बेले भाषा दे कि भाषा सान बेले भाषा दे कौन भाषा देलु जे ये दुई जनकर बाहागर कर आज्ञा आम से भाषाटा नहीं पारिबु नहीं तो आम कथाटा रखा पड़ो से कौन करूँ आमर झील को लेकिन अविश्वासी घर दे आ कौन पाठ पढ़ाई माँ तू जीवु से प्रार्थना जीवन काटबू तापरे से परिवर्तन करू देखला बेलू 2 मास पर सिंदूर लगे शंखा पिंधि पलि आस ये परिवर्तन कौन कर चारि हाथ आगर लोक अच्छा परिवर्तन कर गोटे अविश्वासी को बाहा हेले केते कष्ट से विश्वासी को पचारंतु गोटे अविश्वासी पुओ को बाहा द्वारा कि कष्ट पाइबा हुए गोटे विश्वासी भौणी को पचारंतु से कहबो से बिना कांदी कहबे नहीं। गोटे विश्वासी पुओ को पचारंतु और अविश्वासी झील को बाहा द्वारा तार जीवन से केते कष्ट पाई से जानी प्रिय भाई भौणी माने विवाह 7 जन्मर साथी नुहे गोटे जन्मरा का साथी है आमर जो कहती ना बाहागर केते जन्मर साथी 7 जन्मर साथी चोपा 7 जन्मर साथी गोटे जन्म तो साथी रे रहिला को नाकरू बाहरी पड़ती घी ये पुणी 7 जन्म रहिबो। विवाह ए प्रकार को बंधन ए प्रकार को चुक्ति ए प्रकार को जुआली जहाँ मृत्यु पर्यंत निभाइबा पड़ी था एटा को आपण एते कैजुअली नहीं पारिबे एते हल्का रे नहीं पारिबे हौ देखिबा आगो बाहा कर दिथवा परे हबो ना धीरे धीरे हबो पुओटा अनेक लोक देखिबे मु तो एई कथा भी कहे कहबा समय कहि रखे जे गोटे विश्वासी झियो
अविश्वासी ख्रिस्टियन पुओ को भी बाहन पुणी थर कहवाई चाहे गोटे विश्वासी पुओ बा झीओ गोटे अविश्वासी ख्रिस्टियन को मध्य बाहन हुए जो मैंने प्रभु को सेवा करने चाहूँ से चाहे साधारण ख्रिस्टियन को विवाह हूँ नहीं जे सेवा समर्पित होता बाहा हूँ ताजी आम चिंता करने जाऊँ विश्वासी और अविश्वासी विवाह मुझे कहूली विवाह एक जुआली अटे तो बाइबल कौन कहे पढ़े टिके द्वितीय कोरिन्थियो 6 पर्व तार 14 पद अविश्वासी मानक सहित असमान रूपे जचा न जाओ कारण धर्म कौन लिखा जाए अविश्वासी सहित असमान जुआली रे जचा न जाओ हाँ कारण धर्म और अधर्म मध्य की सहयोगिता अबा अंधकार सहित आलोकर की सहभागिता स्ट्रिक्टली लिखा जाए अविश्वासी मान सहित असमान जुआली एटा गोटे जुआली गोटे असमान रूपे जचा न जाओ असमान रूपे जचा न जाओ युवा पुओ झील मान को स्ट्रिक्टली कहवाई चाहे जदि आप प्रभु को ग्रहण कर विश्वासी अटंती आपण अविश्वासी को तो बाहा दूर कथा प्रेम करें प्रेम करेंगे साक्ष्य नष्ट करेंगे चरित्र नष्ट करेंगे जीवन नष्ट करेंगे तापर आसिक आदि अनुताप कहीं करेंगे बाइबल तो हमको अनुमति भी दौने बाइबल परमेश्वर तांकर पिला मान गोटे योजना रखी योजना पिला परफेक्ट योजना तो विवाह संपर्क आगे बढ़िया समय पदे कथा पढ़ी रखि एवरी तार 13 पर्व 4 पद विवाह समस्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आदरणीय हेउ ଓ ତାହାର ସଜ୍ଜା ସୂଚୀ ଥାଉ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପାରଦାରିକ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ। विवाह समस्त समस्त माने कौन इवेन आपण शत्रु माने आपण विवाह को मर्यादा देवार अच्छी साल्यूट मारिबार अच्छी झील बोले एमती रहिबार अच्छी पुओ बोले एमती बाहाघर बोले एटा हो गाड़ी धरी बुलिबो मिसिबो को होटल को पार्क रे 6 मास वर्षे मिसिबो तापरे गोटे प्लान हबो तापरे बाहाबो लोक कोन बोल अरे एटा से पुओटा जाको बाइक रे धरी बसउथले से ना आउ की बेले बेले आप एटा भी देखिबे जे बाइक रे धरी बुलिबे जण को एंगेजमेंट हो आउ जण को सहित बाहा हिथिबे आउ जण को सहित संसार करथिबे आउ जण सहित बाहागर खेलघर नुह आज संवाद को आपण टिके गुरुत्व सहित नेबे कहीं एबे लॉकडाउन खोलिला ना समस्त भितर ए विवाह बार चली बुढ़ा बुढ़ी कौन कहते घरे थिबा बापा माँ माने मोर जीवन भितर मोर पुअर घर टिके बसी जाई थांता कि मोर झीर घर टिके बसी जाई थांता कि मु टिके देखी कि मरी थांती मोर शेष इच्छा अछि शेष इच्छा था कि प्रथम इच्छा था जो अविश्वासी आसुची नहीं बोलबार अछि जदि वास्तव गोटे ख्रीष्ट विश्वासी भी से नहीं से चाकरी करंतु उच्च पदस्थ अधिकारी हुंतु अनेक विश्वासी झील माने अविश्वासी ख्रिस्टियन परिवार में बाहाई की कांदुचंदी से बापा मां को स्टोरी सुने जना पड़िबो आज्ञा भलो पिला बोली देलु आज्ञा केबे गिरजा प्रार्थना नहीं बाइबल नहीं प्रार्थना नहीं खाली खाइबा पीबा बुलिबा एस करिबा झील को भलो रखिछि आज्ञा खाइबा को दउछि लुगा दउछि सब रानी बोलिया रखिछि मात्र प्रार्थना जीवन प्रार्थना कथा कहे से प्रार्थना प्रार्थना मते कहिबु नै कौन प्रार्थना कले प्रभु जानी देवे ये तो वैल्यू का जानी प्रेम जदि सेमती पुओ हितबो तार बापा मां केंती हितबे बहु आनी चंदी कोन मन पसंद रांधी रांधी देबो पेटे पेटे खाइबे बसिथिबे आम बहु ना सब प्रकार रंधा जाने ताको सब जाना शिष्टाचार जानी छी भलो रोसई करे भलो खाइबा को दिए भलो भलो खाली खाई खाई मरिबा पई जन्म होइचंती प्रार्थना प्रार्थना नहीं
ଇଭେନ ଆମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ କଣ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ପଚାରନ୍ତି ଏଜ ଟା କେତେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ କେତେ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ କେତେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେତେ, ଏଜ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏ ଫର ଏଜ, ବି ଫର ବିୟୁଟି। ବି ଫର କଣ? ବିୟୁଟି। ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆମ ବାବୁ ସହିତ ନା ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ କାହିଁକି ବାହାଘର କରାଉଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବା ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ବି ଫର ବିୟୁଟି, ସି ଫର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଟିକେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଚାରିଦେବେ, ଟିକେ କେମିତି ଭଲ ନା, କେମିତି ଚଳିବ ତ, ଚଳିବ ତ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବି ଚଳିବ ହେଲା, ସିଏ ବି ଚଳିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ, ଇଏ ବି ଚଳିବ, ଚଳିବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଚଳିବ। ତାପରେ ଡି ଫର କଣ? ଡାଉରି, ଡାବୁ। ଡି ଫର କଣ? ଡି ଫର କଣ? ଡାଉରି, ଡାଉରି, ଡାଉରି ହେଲା। ଏଟାକୁ ଡାଉରି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଝିଅଟାକୁ କଣ ଖାଲି ହାତରେ ପଠେଇବ କି? କିଛି ତ ଦବ ନା, ହାତରେ 2 ପଟ ଚୁଡ଼ି ଦବ, ବେକରେ ଟିକେ ଦବ, କାନରେ ଟିକେ ଦବ, ମଥାମଣି ଦବ, କାନରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦବ, ନାକରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦବ, ଆଉ ପାଉଁଜି ବି ସୁନାର ଦେଲେ ହବ। ସେଟା ଟିକେ ତ ଦେବାକୁ ଦବ ନା। ଝିଅ ତ ବୁଲିବ, ପୁଅ ଝିଅ ତ ବୁଲିବେ, ଗୋଟେ କାର ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଘରେ ତ ସେମାନେ ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ସବୁ କହି ସାରିଥିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ଆମର ଯୌତୁକ ଲୋଭ ନାହିଁ ଯେ, ଖାଲି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚଳି ଆସିଛି। ଚଣ୍ଡାଳ ମାନେ ଏମାନେ ଝିଅ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଡକାୟତ ଗୁଡାକ ସବୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କି ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ବାହା ହୁଅ ନାହିଁ। ପର ଘରର ଜିନିଷ ଆଣିବ, ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲୁଣ୍ଠନ, ଲୋଭଟା ହେଲା। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା ପରେ କଣ କରିବ? କୁମ୍ଭୀର ସେ ମାଙ୍କର କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଯଦି ଜାମୁକୋଳି ଏତେ ସ୍ୱାଦ, ତାହେଲେ ତାର କଲିଜା କେତେ ସ୍ୱାଦ ନଥିବ। ଏମିତି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କଲା ପରେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କଲା ପରେ ବାପା ମା ପୁଣି ଦିଅ, ଆହୁରି ଦିଅ, ଆହୁରି ଦିଅ ହେଇକି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ମରୁଛନ୍ତି। ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର କଥା କହୁନାହିଁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭୂତଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କଥା ପଡିଲେ ତୁ କଣ ଆଣିଥିଲୁ, କଣ ଆଣିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉ ଖଟରେ ଶୋଇଛ, ମୋର ଉଠ, ଏସି ମୋର ବନ୍ଦ କରିବ, ସେ ଟିଭିଟା ମୋର ବନ୍ଦ କରିବ, ଗାଡିର ଚାବି ଧରିବ, ମୁଁ ଗାଡିରେ, ମୋର ବାପା ଦେଲା ଗାଡି, ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ଯା। ଦରକାର ହେଲେ ସେ ଖାଇବା ଥାଳି ମଧ୍ୟ ଛଡେଇବିନି। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉଠ, ସେ ଥାଳି ମୋର ବାପାର ବୋଲି ଥୋଇକି ରଖିବ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭିକାରୀ ଗୁଡାକ ଝିଅ ଦେଲେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଜଣେ ଲୋକ ଝିଅକୁ ପଢାଉଛି, ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢେଇବ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦେବ, ସଂସ୍କାର ଦେବ, ଆଉ ତାପରେ ଏସବୁ ଦେବ। ଆଉ ସେ ଯଦି ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଲାଇଭରେ ଅଛନ୍ତି କି ଜୁମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୌତ ବହୁତ ନେଲେ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ମତେ ବାହାଘର ଡାକିବନି, ଡାକିବନି। ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଝିଅ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଝିଅ ଇଏ ମିଳିଗଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ମିଳିଗଲା, ଏନାଫ ସେଇଟା। ଆଜିର ସମୟରେ ଭଲ ପୁଅ ପାଇବା ଯେମିତି କଷ୍ଟ, ଭଲ ଝିଅ ପାଇବା ବି ସେମିତି କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ଦେଖିକି ଦେଲେ, ଏବେ ଚାକିରି ଏକା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅଟା ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲେ ବୟସ ଦେଖିବେନି, ପୁଅର ବୟସ 40 ହେଲେ ବି ଝିଅକୁ 20 ହେଲେ ଦେଇ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଟା ପୁଅ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛି, ତାକୁ 40 ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଝିଅଟା ମାତ୍ର କେତେ ହେଇଥିବାର ଅଛି? 18-20 ବର୍ଷର ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଲାଜ ବି ଲାଗୁନି ଏମାନଙ୍କୁ। ବର ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ବଳି ହେଇକି ଆସିଥାଉଛନ୍ତି ସାନ ସାନ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେଇପାରିବ କି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ କୋଉ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଆମର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ହବନି। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ, 20-25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗଲା ପରେ ପ୍ରଚାର ସରିଲା, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା, ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲି।
ତାପରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ଝିଅ, ଜଣକୁ ପ୍ରାୟ 50 ପାଖାପାଖି ହବ, ଜଣକୁ 40 ଏମିତି ହବ, ଜଣକୁ ଏମିତି 40 ଭିତରେ 2-3 ଜଣଙ୍କର ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ 4 ଜଣ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାହା ହେଇନାଉ, ଆମେ କେହି ବାହା ହେଇନାଉ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ବାପା ବି ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ପାରିଲାନି? ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ, ମୋ ବାପା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଗଲେ ସେ ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଡୋମିନେଟେଡ ଏରିଆ, ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେଠି ଥାନ୍ତି। ତ ଆମର ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ପୁରା ଆମେ କେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏରିଆରେ ରହିନାଉ, ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏରିଆରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଲା, ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସିଲା, ଲେକ୍ଚରର ମାନଙ୍କ ଆସିଲା, ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଆସିଲା, ବଡ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା, ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛୁ, କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ 4 ଜଣ ଭଉଣୀ ଡିସାଇଡ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ତ ଆସିବ ତ ବାହା ହବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ରହିଯିବୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେମିତି ରହିବୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ କେବେ ବି ସାଲିସ କରିପାରିବନି। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଅସମାନ ଜୁଆରିରେ ଯଚା ଯାଅ ନାହିଁ। ପଢିବେ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 22:10, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 22:10, Deuteronomy chapter 22 verse 10। ତୁମ୍ଭେ ବଳଦ ଓ ଗଧ ଏକତ୍ର ଯୋଚି ଚାଷ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ବଳଦ ଓ ଗଧ ହେଲା ଏକତ୍ର ଯଚି ଚାଷ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅସମାନ ଜୁଆରିରେ ଯଚା ଯିବ ନାହିଁ ବିବାହରେ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ହଳ କରିବା ସମୟରେ, ଏଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଗୋଟେ ଜୁଆରି ଅଟେ। ତ ଏ ଜୁଆରିରେ କଣ ରହେ, ବଳଦ ସହିତ ବଳଦ, ଗଧ ସହିତ ଗଧ ଜୁଆରି କରିବ। ଇଭେନ ଜୁଆରି କରିବା ସମୟରେ ଏଟା କଣ ବୁଝା ଯାଉଛି, ଏଟା ବାହାଘରକୁ ବୁଝାଏ। ତ ପୁରାତନ ନିୟମ ହଉ ବା ନୂତନ ନିୟମରେ ହଉ, ଉଭୟ ନିୟମରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ ଘର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ, ତାର 9 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 6 ପଦ ପଢିବେ, ଏଜ୍ରା 9 ପର୍ବ 1-6। ଏହି ସବୁ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଅଧିପତି ମାନେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଓ ଯାଜକମାନେ ଓ ଲେବୀୟ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ, ପିରିସିୟ, ଜିବୁସିୟ, ଅମୋନୀୟ, ମୋୟାବୀୟ, ମିଶ୍ରୀୟ ଓ ଇମୋରୀୟ ମାନଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମାନୁସାରେ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ଓ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ପବିତ୍ର ବଂଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଏହି ଅପରାଧରେ ଅଧିପତି ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଅଛି। ତହିଁରେ ମୁଁ ଏହି କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଓ ଚଗା ଚିରି ଆପଣା ମସ୍ତକ ଓ ଦାଢ଼ିର କେଶ କୁଣ୍ଡାଇ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବସିଲି। ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ହେତୁରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମୋର ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବସିଲି। ତହୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣା ମନ ଦୁଃଖରୁ ଉଠିଲି। ମୋ ଦେହରେ ମୋର ଚିରା ବସ୍ତ୍ର ଓ ଚଗା ଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣା ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି କହିଲି, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅଛି। ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡେ ମୁଖ ଟେକିବାକୁ ବିଷଣ୍ଣ ଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବଢି ଉଠିଅଛି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ବଡ ବିଷୟଟା ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଇଛି। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। এইটা ଗୋଟେ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଅଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଟେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ପବିତ୍ର ବୀଜ କେବେ ବି ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇ ପାରିବନି।
এই অংশটাକୁ ପୁଣି ଆପଣ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପସନ୍ଦ କଲେ ବାହା ହେବାର ଲାଗି ପଡିଛୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ଆଗ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଗ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହଉ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ମୋର ଅନୁକମ୍ପା ରହୁ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବେ। ଏମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ, ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିକି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅଟେ, ମୋର ଲୋକମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ ଚାଲିଛି, ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ବାପା ମା କଲର ଟେକିକି କହୁଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ପୁଅଟା ନା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛି, ଆମ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛି। ଆତ୍ମା ଲାଭ ଏମିତି କରାଯାଏ? ଆତ୍ମା ଲାଭ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବାହା ହେଇକି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରାଯାଏ କି? ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ସହିତ ଝିଅ ସହିତ ନାରେ ନାରେ ହେଇକି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରାଯାଏ? ବାହା ହେଇକି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରାଯାଏ? ବାଇବଲରେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ନଟ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ, ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ମ୍ୟାରେଜ। ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଏ ମ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପୂର୍ବ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 7 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ସେହି ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ଓ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିତୀୟ ଓ ଗିର୍ଗାସୀୟ ଓ ଇମୋରୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଓ ପିରିସୀୟ ଓ ହିବୀୟ ଓ ଜିବୁସୀୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ମହାନ ଓ ବଳବାନ ଏହି 7 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦୂର କରିବେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନିୟମ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। 3 ପଦ, ଅଥବା ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣା କନ୍ୟା ଦେବ ନାହିଁ ଅବା ଆପଣା ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ତାହାର କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 4 ପଦ, ସେ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭ ଅନୁସରଣରୁ ଫେରାଇବ, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ସେବା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ଓ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ କରିବେ। 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସକଳ ଭଗ୍ନ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ ଓ ଆଶେରାର ମୂର୍ତ୍ତି ସକଳ ହାଣି ପକାଇବ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଖଦିତ ପ୍ରତିମା ସକଳ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଲୋକ ଅଟ। ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ସଞ୍ଚିତ ଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କରିବ? ଏଇ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୋଡ଼ିଦେବ, ଆମେ ଦୂର କରିଦେବା ଆଉ ତୁମେ ସେଠାରେ ବାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ କଣ କରିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏକା ନାହିଁ, ତାକୁ ବିନାଶ କରିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ତୁମେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବନି, ତାପରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଭଗ୍ନ କରିବ। ସେମାନେ ଯୋଉ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେ ନିୟମରେ ତମେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। 3ଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ, ଏ 3ଟା ବିଷୟ ସେମାନେ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେମାନେ ତ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଶେରା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଗଲେ, ପୂଜାବିଧି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମନା କରିଥିଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବନି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ, ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଭଗ୍ନ କରିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଲୋକ ଅଟ।
ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ତୁମକୁ ଆପଣାର ସଞ୍ଚିତ ଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗ ଆମେ ପାପରେ ଥିଲୁ, ମନ୍ଦତାରେ ଥିଲୁ, ଅବାଟରେ ଥିଲୁ, ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ବାହା ହଉଥିଲୁ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଚାକିରି କରୁଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ବାପା ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାନଦାନୀ ପିଲାଟା, ଖାନଦାନୀ ଘରର ଝିଅଟା ଆଗ ଭାବୁଥିଲୁ। ଏବେ ଖାନଦାନ କିଛି ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ କନ୍ୟା ଦେଖି ଯିବା ଲୋକମାନେ ଖାଲି ବଳକା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, A for age, B for beauty, C for character, D for dowry, E for education, F for finance। ଆହୁରି ଥରେ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ, ଝିଅ କାମ ଦାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, କାମ କରିଥିଲେ ଚଳିବ, ମା ଚଳିବ, ଆମର ପୁଅ ବି କାମ କରୁଛି, ଦି ଜଣ ଚଳିବ। ତାପରେ H for height, ହାଇଟ୍ କେତେ ଅଛି ଦେଖିଲ, କିଏ ଗୋଟେ ଧୀରେ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମାପିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ନାଇଁ ମ ମୋର ଏତିକି କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି, ତାମାନେ ଆମର ଗୁଲ୍ଲୁ ସହିତ ସମାନ ହବ। ହାଇଟ୍ ମାପି ବୁଲି ଥାଉଛନ୍ତି। କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯାଇକରି, ଝିଅ ତୁ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତୋର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହ, ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ପାଇଛୁ କି, ସକାଳେ କଣ ବାଇବେଲ ପଢିଲୁ ରେ ମା, ଏଟା ପଚାରିବି କି? ଯେମାନେ କନ୍ୟା ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବାଇବେଲ ପଢି ନଥିବେ ହେଲା। ସେଇଦିନ ବାଇବେଲ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହବ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପୁରା ଟିପଟାପ ହେଇ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ବଳିକି ମାର୍କେଟିଂ କରି ଲୁଗାପଟା କିଣି ଖାଲି କନ୍ୟା ଦେଖି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯିବେନି। ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଳକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ ନା, ଧୀରେ ପଳେଇଯିବେ। ନାଇଁ ମ କାହାକୁ ଜଣାଇବେନି, ଏଇଟା ଏମିତି ଗୁପ୍ତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା, ଯୋଉଟା ଗୁପ୍ତରେ କରିବେ ପରେ ପ୍ରକାଶରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ସେ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଜଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଅଲଗା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବା କଥା ହଉ। ମୁଁ ତ ଆମର ୟୁଥ କ୍ଲବରେ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଯିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ ଆସୁ, କଣ ଖାଇବ, ସମୋସା ଖାଇବ, ଜେଲେବି ଖାଇବ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ, କଫି ପିଇବ, ଖୁଆନ୍ତୁ, ବାପା ମା ତ ଅଛି, ଖାଇ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏକା ଥାଉ, ବାକି ସବୁ ଯାଉ। ଥରେ ଜଣକୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ଥରେ ଜଣକୁ ମଟନ ବିରିୟାନୀ, ଜଣକୁ ଛତୁ ବିରିୟାନୀ, ଜଣକୁ ଆଳୁ ବିରିୟାନୀ, ଯାହା ବିରିୟାନୀ ହବ ସବୁ ବିରିୟାନୀ କହି ପଠେଇ, ଯାହା ପାରିବେ। ଯଦି ଚାହିଁଲେ କଲରା ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା ସମୟରେ ସାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀର ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବଳଦ ଆଉ ଗଧକୁ ଏକତ୍ର ଚାଷ କରିପାରିବନି। ଏଟା କଣ ବୁଝାଏ ଯେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଦିଟାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଏଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଭେନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ବି ହୁଏ, ଯଦି ତାର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ବହୁଟା ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଦେଖି ବାହା କରାଇବା ନାହିଁ, ଆମର ମରିବା ଯାଏ ଆମର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଏ, ଅଧିକ ଟର୍ଚର କରାଯାଏ। ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ପୁଅକୁ ଖାଇଦେଲା, ଇଏ ପୁଅକୁ ଖାଇଦେଲା, ଏବେ ୟାକୁ ଖାଇବେ ଆପଣ ମାନେ। ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ। ଯଦି ବୋହୂଟା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ଚାଲିଗଲା ମାନେ ବୋହୂର ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ଆମର ଅଛି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୁବା ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡଳୀୟ ନେତୃବର୍ଗ ପରାମର୍ଶ କରି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାଘର କରାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଲୋକ ବି କହିବେ, ଧନ୍ୟ। ରୁତ୍ର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ନୟମୀ କଣ କଲେ, ନୟମୀ ଜଣେ ବିଧବା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ କାଳରେ ମୋର ସେବା କରୁ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ, ତାର ଘର ବସି ଯାଉ, ତାର ସଂସାର ଗଢି ଉଠୁ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ମୋର ପଛରେ ଆସିଛି, ୟା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ।
ତ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବର କଥା ଉଠେ ଯୁବତୀ ବିଧବା ମାନଙ୍କର, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସେ ବାହା ହେଇପାରିବନି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବାହାଘରକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏଟା ବାଇବଲର ବିରୋଧୀ ବିଷୟ ଅଟେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ହୁଏ, ତାର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସତା ଆସିଲେ। ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 7 ପର୍ବ 39 ପଦ। ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମୃତ, ତେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ। କଣ ଲେଖା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମୃତ, ତେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଇଭେନ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଧବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଯୁବତୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯୁବତୀ ମାନେ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜୁମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ବି ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମିନାଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବାହା କରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର ପକାଇବେ, ଆପଣ ଦୃଢତା ସହିତ ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ କହିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ 1 ପଦଟି ପଢିବେ। ହେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। ଏଇଟା କହିବେ, ହେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଅଛି। କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବି। ଯୋଉଟା ମୋର ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ମୋର ବାପା ମା ମୋ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇବେ, ମୁଁ ନା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ପାପ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଯଦି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି, ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି। ଯୁବତୀ ମାନେ ଏ ପଦଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଯଦି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅଟ କାଢିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ହୁଏତ ଟିକେ କଳା ଥାଇପାରେ,